سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کی مشکلوں، پریشانیوں، تکلیفوں، بیماریوں، ناکامیوں، سختیوں، آزمائشوں، سزاؤں کا حل جو ہے وہ توبہ استغفار میں ہے۔ کامیابیوں کا راز توبہ استغفار میں ہے۔ مور دین 50% جو پریشانیاں ہیں وہ توبہ استغفار کرنے سے دور ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی پریشانی ہو توبہ استغفار کر، کثرت استغفار کر، استغفر اللہ پڑھیں۔ کام کاروبار نہ چلتا ہو، استغفر اللہ پڑھیں۔ صحت اچھی نہ ہو، تکلیف بیماری ہو، استغفر اللہ پڑھیں۔ کوئی آزمائش آ جائے، استغفر اللہ۔ کوئی بندش ہو جائے، استغفر اللہ۔ کوئی مصیبت بلا آ جائے، استغفر اللہ۔ بھئی میں بڑی کوشش کرتا ہوں، کامیاب نہیں ہو رہا کسی ایک نیک مقصد، استغفر اللہ پڑھیں۔ بھئی دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتا ہوں، کثرت استغفار کریں۔ تو یہ جو توبہ استغفار کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بار بار جو رجوع کرنا ہے توبہ استغفار سے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور آپ کی ساری مشکلوں پریشانیوں کا جو حل ہے، میں نے بتایا کہ مور دین 50% جو حل ہے وہ استغفر اللہ میں ہے۔ بھئی میں تو بڑا نیک پاک باز آدمی ہوں، تو پھر کیا مجھے استغفار نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، پھر بھی کرنی چاہیے۔ نہیں جی نہیں، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، فاسق و فاجر ہوں، بڑا ہی گناہ گار ہوں، کیا صغیرہ کیا کبیرہ، میں تو بھرا ہوا ہوں گناہوں سے، اٹا ہوا ہوں گناہوں سے، تو پھر میری توبہ کب قبول ہو؟ نہیں نہیں، پھر بھی ہمیں توبہ استغفار ہی کرنی ہے۔ اللہ ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم تھا کہ زمین و آسمان اگر بھر دو نا تم گناہوں سے، تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کے لیے حاضر ہو تو اللہ قدرت رکھتا ہے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے، سارے گناہ معاف فرما دے۔ بھئی جب سارے گناہ فرما دیے کہ معاف ہو سکتے ہیں، تو اس میں پھر کوئی صغیرہ یا کوئی کبیرہ کی کوئی ڈیفینیشن تو نہیں رہے گی کہ اچھا بھی صغیرہ گناہ تو معاف ہو گئے، جو کبیرہ گناہ تھے وہ نہیں ابھی معاف ہوئے۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جب اللہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے توبہ کرو، قرآن پاک کی آیت مبارکہ نا جی، کہ جب بھی تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کے مجھ سے توبہ کرو، میرے محبوب تمہاری سفارش فرمائیں اور تم اپنے رب کو غفور الرحیم پاؤ گے۔ تو حضور کے وسیلہ سے جب آپ توبہ کرتے ہیں تو اس میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ اچھا بھئی صغیرہ گناہ معاف کر دوں گا، کبیرہ نہیں کروں گا، نہیں، فرمایا سارے گناہ معاف فرما دوں گا، بالکل معاف کر۔ بھئی چلو بھی حج کر لو اپنی زندگی میں، کامل حج کر لو، تو جب حج کر چکو تو ایسے ہی ہو جیسے تم ماں کے پیٹ سے ابھی جنے ہو، سارے گناہ معاف۔ اس میں بھی یہ ڈیفینیشن نہیں رکھی کہ اچھا صغیرہ کروں گا، کبیرہ نہیں کروں گا، فرمایا سارے گناہ معاف۔ بھئی سارے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ہاں ہاں، سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا، لہذا کسی کو میرا شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس میں بھی آپشن ہے۔ کیسی آپشن؟ اچھا بھئی کوئی ساری زندگی بت پرستی کرتا رہا ہو، کوئی ساری زندگی آتش پرستی کرتا رہا، کوئی ساری زندگی دہریہ بن کے اس نے عمر گزاری ہو، اللہ کو
माज़अल्लाह माज़अल्लाह ना मानता हो या किसी को उसका शरीक ठहराता रहा, तो इसका मतलब उसकी माफी नहीं होगी? नहीं नहीं, उसकी भी हो जाएगी। फरमाया जब भी उसने अपने रब की बारगाह में रुजू किया और सिद्ध के दिल से कलमा पढ़ लिया कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जिसने सिद्ध के दिल से कलमा पढ़ लिया, कलमा शहादत पढ़ लिया, अल्लाह फरमाता है उसकी सारे पिछले गुनाह माफ, चाहे वो शिरक ही करता रहा हो सारी जिंदगी, बुत परस्ती करता रहा, सारे गुनाह माफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेफिनेशन है कि शिरक नहीं करना, तो ये तो मुसलमानों के लिए है कि हाँ भाई तुम किसी को मेरा शरीक नहीं ठहराना, मेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं करना, किसी की पूजा नहीं करना, तो फिर तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। और मुशरिकीन के लिए फरमाया कि जब भी वो कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, उनका वो शिरक वाला मामला भी माफ कर दूंगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि रब ताला तो बहाने ढूंढता है माफ करने के, क्योंकि वो सबसे बड़ा माफ करने वाला है, वो तो बहाने ढूंढता है। वो तो कहता है कि कोई आए तो सही, कोई मुझसे तौबा करे तो सही, कोई माफी मांगे तो सही। इसीलिए फरमान है ना जी कि दरे तौबा खुला हुआ है, सुबह क़यामत तक खुला हुआ है, लिहाजा तौबा करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, कसरत तौबा इस्तग़फ़ार करें, बहुत सारी तौबा करें उसकी बारगाह में, बार बार रजू करें, बार बार तौबा करें, गिड़गड़ाएं, माफिया मांगे, आपके गुनाह भी धुल जाएंगे, आपकी आजमाइशें बंदिशें भी खत्म हो जाएंगी, आपकी सजाएं भी खत्म हो जाएंगी, आपकी तंगियां मुश्किलें भी खत्म हो जाएंगी, आपकी तकलीफें बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, आपके सारे ही मामलात अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, खैर और भलाई वाले होने शुरू हो जाएंगे, कामयाबी वाले होने शुरू हो जाएंगे। तो फिर क्यों ना हम तौबा इस्तग़फ़ार करें। वो बड़ा करीम रब है, वो मुआफ फरमाने वाला है। तौबा किया करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा करें। बहुत सारे हैं कलमात जो तौबा इस्तग़फ़ार के ज़िमन में आ जाते हैं, लेकिन ये जो अस्तग़फ़िरुल्लाह है, ये बड़े सादा से अल्फाज, जुबान पर हल्के और मिजान में भारी हैं, लिहाजा इनको बहुत बहुत मुश्किल किस्म के अल्फाज नहीं आते, कलमात नहीं आते, वो सिंपल सादा लफ्जों में अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ लिया करें। पांचवा कलमा अस्तग़फ़ार, वो अगर किसी को याद हो तो वो पढ़ लिया करें, बड़ी ताकत है उस कलमे। तो हर दम अल्लाह को याद करने का एक ये भी बेहतरीन तरीका है कि आप उसकी बारगाह में अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहें। बहुत सारे गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी हमें खबर भी नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता कि वो गुनाह हमसे सरजद हो गए। बहुत सारे गुनाह ऐसे होते हैं जो किसी की दिल आजारी की वजह से हमारे खाते में लिख लिए जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारा कौन सा आड़ा टेढ़ा बोल किसी की दिल आजारी का सबब बन गया। लिहाजा कभी हवा हिरस से, कभी जेलसी और हसद से, कभी नाजेबा अल्फाज अलाप शलाप बकने से, कभी गीबत के कलमात कह देने से बहुत सारे गुनाह सरजद हो जाते हैं जिनकी हमें खबर ही नहीं है। लिहाजा कसरत इस्तग़फ़ार, कसरत तौबा इस्तग़फ़ार और कसरत अस्तग़फ़िरुल्लाह के कलमात पढ़ते रहा करें। इसमें आपके लिए खैर है, इसमें आपके लिए भलाई है और इसमें आपके लिए कामयाबी है। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जब भी अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, कसरत करें और दिल पसीज जाए, दिल गुदाज हो जाए, आंखें नम हो जाएं, तो अल्लाह की बारगाह में जब माफ़ी
तौबा के लिए हाथ फैलाएं तो हजूर के वसीला से आपके और मेरे आका और मौला हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करें कि या रब्बुल इज़्ज़त मेरे आका करीम, तेरे प्यारे महबूब और मेरे नबी जिनका मैं उम्मती हूँ, उनका वसीला पेश करता हूँ। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा ले, अल्लाह मेरी इल्तिजाओं को कबूल फरमा ले, अल्लाह मेरी इस्तिग़फ़ार को कबूल फरमा ले। तो अल्लाह कबूल फरमाने वाला है। अगर किसी को मुयस्सर हो कि वो मस्जिद नबवी में, मदीना शरीफ में जाके हजूर के रोज़े के पास बैठकर या खड़े होकर यही कलमात कहे, फिर तो बहुत अच्छा है। बल्कि जब भी हम में से किसी को भी ये सआदत हासिल हो कि वो उम्रा के लिए जाए, फिर मस्जिद नबवी हाजिर हो, तो ज़रूर बर ज़रूर अस्तग़फ़ार के कलमात वहाँ कहें। ये नहीं है कि आप इस गुमान में रहें कि अच्छा नहीं मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैंने तो कोई बेअदबी नहीं की। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बताया ना, बहुत सारी ऐसी गलतियां, खताएं, कोताहियां, सुस्तियां, बेअदबियां, कुआड़े टेढ़े बोल ऐसे हो जाते हैं जाने में या अनजाने में, जिनकी हमें खबर ही नहीं। तो फिर भी तौबा इस्तिग़फ़ार किया करें। भाई मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं अमेरिका, कनाडा, मिडल ईस्ट या यूरोप में रहता हूँ, मेरा तो कई साल तक उम्रे के लिए जाना या मदीना शरीफ का सफ़र मुझे मुमकिन नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप कसरत इस्तिग़फ़ार करते रहें। फिर उसके बाद जब भी दिल पसीज जाए, दिल गुदास हो, अल्लाह की बारगाह में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, कबूल होगी। इस यकीन और ईमान के साथ करें कि ये कबूलियत की घड़ी है। ये दिल ऐसे ही गुदाज नहीं हो जाता, दिल ऐसे ही नहीं पसीज जाता, शिकस्ता हो जाता। दिल पर अल्लाह का करम उतरता है तो दिल गुदाज होता है, और ये दिल पर ही उतरता है। अल्लाह के अनवारात, अल्लाह की तजल्लियात, अल्लाह का करम, अल्लाह का नूर, अल्लाह की रहमत जब बरसती है तो दिलों पर, तो अल्लाह पाक आपको मुझे हमेशा ये तौबा इस्तिग़फ़ार से मुस्तफ़ीद होते रहने की, कसरत इस्तिग़फ़ार करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम या रब्ब ज़ुल जलाल मालिकुल कुद्दूस। अल्लाह हमारी गलतियाँ ख़ताएँ माफ़ फरमा, हमारी कोताहियाँ, सुस्तियाँ, बेअदबियाँ माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाह बख्श दे। अल्लाह हमारे आबा व अजदाद के, हमारी औलादों के, आने वाली नस्लों के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। कुल उम्मत मुसलमा की तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं, अल्लाह मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह तमाम आलम इस्लाम की तरफ से हम तौबा करते हैं, अल्लाह तौबा सच्ची करके कबूल फरमा ले। अल्लाह हम पर रहम फरमा, हमारी दुख तकलीफ़ें, बीमारियां, मुसीबतें, बलाएं, परेशानियां दूर फरमा दे। हमारी सख्तियां, आजमाइशें, बंदिशें ख़त्म कर दे। अल्लाह हमारी सज़ाएं ख़त्म कर दे। अल्लाह हम सब पर अपना रहम फरमा, अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा। अल्लाह हमें खुशहाली अता फरमा, खैर व बरकत अता फरमा, तरक्की व कामयाबी अता फरमा, दुनिया व आखिरत की खैर भलाई और कामयाबियाँ अता फरमा। अल्लाह हर किस्म की ज़िल्लत व ख्वारी, रिसवाई और परेशानी से हमें बचाना। हम पर, हमारी औलाद व नस्लों पर, ख़ुसूसन उम्मत मुसलमा पर और बिलअमूम पूरी दुनिया पर, पूरी दुनिया की इंसानियत पर अपना रहम अता फरमा, रहम अता फरमा। तौबा करते हैं तेरे महबूब के सदके वसीले से, या अल्लाह तौबा करते हैं सच्ची करके कबूल फरमा। अल्लाह हमें सदा अपनी बारगाह में क़याम व रुकू और सजदे करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें हमेशा अपनी बारगाह में अल्लाह रुजू करते रहने की, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं।
اللہ تو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، تو ہمارا رازق بھی ہے، تجھی سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما دے، ہمیں دنیا و آخرت کی خیر، بھلائی اور کامیابی عطا فرما دے، اللہ ہماری پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، بیماریاں دور کر دے، اللہ ہم پر رحم فرما، یہ جو تھوڑا سا ذکر کیا ہے زیادہ کر کے قبول فرما، اور سدا ذکر و فکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے دل سدا تیرے نام سے دھڑکتے رہیں، ایسا کرم عطا فرما، صبح شام ہمارے دل تیرے نام سے دھڑکتے رہیں، تیرے نام سے دھڑکتے رہیں اور زندہ رہیں، اور تیرے نام پر ہی دھڑکتے دھڑکتے اس دنیا سے گزر جائیں، دنیا میں آنا، دنیا میں رہنا، دنیا سے جانا با مقصد کر دے، اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما دے، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما دے، خصوصاً بیماروں کے لیے دعا گو ہیں، جہاں کہیں بھی کوئی امت مسلمہ میں بیمار ہے، گھروں میں، ہسپتالوں میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یورپ، مڈل ایسٹ، فار ایسٹ، یورپ، امریکہ، کینیڈا، جہاں کوئی بیمار ہے، ہسپتالوں میں، گھروں میں، سب کو شفا عطا فرما دے، خصوصاً ہم اپنی بیٹی پلوشا بنت عظمیٰ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ اسے زندگی، تندرستی، شفا اور سلامتی عطا فرما، اس کے ظاہر و باطن میں جو تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں ہیں، اللہ سب دور فرما دے، اس بچی کو زندگی دے دے، شفا دے دے، سلامتی دے دے، اس کے قلوب و اذہان کو پاک صاف کر دے، پاکیزہ و منزہ فرما دے، یا رب العالمین جو ہمارے آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے مشائخ، اساتذہ، والدین، آباء و اجداد میں سے جو کوئی حیات ہیں انہیں زندگی، تندرستی، بلند درجہ عطا فرما، جو چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما دے، ہمارے بھائی ہیں عبید اللہ صاحب، ان کے ماموں جو کہ ان کے سسر بھی تھے محمد شیخ صاحب، دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا رب العالمین ان کی قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما، انہیں غریق رحمت فرما دے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، رحم فرمانا، حسین بابا کے والد گرامی اور بھائی عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ ان کا سفر مبارک فرما، نجم صاحب ہمارے بھائی عمرے کے لیے آلریڈی گئے ہوئے ہیں، اللہ ان کا عمرہ مبرور فرما، ان کی بچی کو بھی زندگی، تندرستی، شفا اور سلامتی عطا فرما، نشرہ بیٹی کو، مدیحہ کو، یا اللہ زندگی، تندرستی، شفا اور سلامتی عطا فرما، یا اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا جن کا ہم پر حق ہے، ہماری تمام دعائیں ان کے حق میں بھی قبول و مقبول فرما، عمر بابا کے لیے دعا گو ہیں، اللہ اس کے لیے بہتر اسباب عطا فرما، کامیابیوں کے دروازے کھول دے، اللہ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرماتے ہوئے ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں، علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرما، ترقیاں عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، اور بھی جو ساتھی ہیں ہمارے سب کے لیے دعا گو ہیں، جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا جن کا ہم پر حق ہے، ہماری تمام دعائیں ان کے حق میں بھی قبول و مقبول فرما، خصوصاً جن کسی کو کوئی کورٹ کچہری کے، کوئی امیگریشن کے، کوئی اتھارٹیز کے معاملات ہیں، اللہ اپنے خزانہ غیب سے مدد فرماتے ہوئے انہیں کامیابیاں عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائیں عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، فاروق صاحب کے لیے، فرحان صاحب کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ ان کو بھی سلامتی عطا فرما، زندگی، تندرستی، خیر اور برکت، خوشحالی عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما، ازدواجی معاملات میں خوشحالی، خیر و برکت اور اطمینان عطا فرما، یا رب العالمین تو عالم الغیب ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشات، تنگ جھولیاں ہیں، اللہ جو ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا وہ عطا فرما دے، بلکہ تو اپنی شان کے لائق عطا فرما دے، زیادہ کر کے عطا فرما دے، جن کے نام لیے ان کے لیے بھی، اور جن کے نام میں نہیں لے سکا، بھول گیا، یا اللہ، یا جو میری دعاؤں میں، نگاہوں میں، دلوں میں بستے ہیں،
अल्लाह सब के लिए दुआ हूँ, सब पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा। हमारे भाई फारूक साहब की शादी है, अल्लाह उनके लिए भी खुशहाली वाली नई जिंदगी अता फरमा, खैर व बरकत वाली जिंदगी अता फरमा, कामयाबी तरक्की वाली जिंदगी अता फरमा। नेक वक़्त तेरे महबूब की सुन्नत के अदा करने का वक़्त आया, अल्लाह खुशहाली अता फरमा, खैर व बरकत अता फरमा। जितने भी साथी हैं सबको सलामती अता फरमा। हमारी बेटी हमारा बीबी, अल्लाह उनको भी सेहत व तंदुरुस्ती, शिफा, सलामती। आलम साहब हैं, अल्लाह उनको भी बहुत सारी तरक्की और उरूज अता फरमा। शजुद्दीन हैं, अल्लाह उनके लिए कामयाबियों के दरवाजे खोल दे, बेहतर असबाब अता फरमा दे। उनके बाल बच्चों को भी अपनी अमानो पनाह में रखना। या अल्लाह जिन्होंने भी दुआओं के लिए कहा या जिनका हम पर हक है, सब पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा, सबको खैर व आफियत अता फरमा। जिस वली कामिल ने, जिस मर्द कलंदर ने हमें हक और सच की राह दिखाई, आपके दर्जात आला तरीन फरमा। हमारे मशाइख साथिया वालिदैन के दर्जात आला तरीन फरमा। याद रखिएगा, अपने बुजुर्गों के लिए जरूर दुआ किया करें। बाद औक़ात हम सोचते हैं कि मेरा मुर्शद है, मैं तो बल्कि उनसे दुआएं लेता हूँ, मैं उनके लिए क्या दुआ कर सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप अल्लाह की बारगाह में कितने मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, कितने मुस्तजाब दावात हैं, ये आप नहीं जानते, अल्लाह जानता है। लिहाजा अपने वालिदैन के लिए, मशाइख के लिए, असातिज़ा के लिए, सब के लिए दुआ किया करें। बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए जरूर दुआ किया करें। कभी उनकी अच्छी सेहत की दुआ की, कभी उनकी सलामती की दुआ की, कभी उनके उम्र में, इल्म में बरकत की दुआ की, और अगर दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ की। अल्लाह हमारे तमाम मशाइख साथिया वालिदैन के दर्जात आला तरीन फरमा। जो हयात हैं उन्हें जिंदगी, तंदुरुस्ती, बुलंद दर्जा अता फरमा। जो चले गए उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। कब्र की हशर की मंजिलें आसान फरमा। जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा, बुलंद दर्जा अता फरमा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इलाही अंत मक़सूदना व रिदा का मतलूबना, आतिना मुहब्बत ज़ातिका व मारफत सिफ़ातिक। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। सल्लल्लाहु तआला। आप सब साथियों को आज की महफिल बहुत बहुत मुबारक हो। ये जिक्र व फिक्र करते रहा करें। देखने में लगता है कि बड़ी बेज़रर सी महफिल है, ऐसे ही थोड़ी तलावत कलाम पाक सुनी, नाते सुनी, कसीदा बुर्दा शरीफ सुना, छोटी सी एक बात तौबा इस्तग़फ़ार पर, मुख्तसर सी तालीम, फिर जिक्र किया थोड़ा सा, फिर दुआ मांगी और महफिल। इसमें कोई लच्छेदार तकरीरें नहीं थी, इसमें कोई वालेहाना जिक्र नहीं था, इसमें कोई बहुत ही माया नाज, कोई इंटरनेशनल सना खां भी नहीं थे। तो इस महफिल का क्या फायदा। अल्लाह अकबर। याद रखिएगा, जो मैंने अपने मशाइख असातिज़ा से सीखा वो ये है कि कोई भी महफिल छोटी नहीं होती। जिस महफिल में अल्लाह का जिक्र किया जाए, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए, कुरान की बात की जाए, वो महफिल छोटी नहीं होती। आप छोटे हो सकते हैं, मैं छोटा हो सकता हूँ, हमारे क्या कहते हैं, रुतबे छोटे हो सकते हैं, लेकिन जिनकी बात हो रही है, माज़अल्लाह, हम तसव्वुर भी नहीं, गुमान भी नहीं कर सकते कि उनका जिक्र कभी छोटा हो या महफिल कभी छोटी हो। अस्तग़फिरुल्लाह। लिहाजा बड़ी खुशदिली से, बड़ी यकसोई से, बड़ी मोहब्बत और अकीदत से महफिल को एहतमाम के साथ अटेंड किया करें। आपको नहीं पता कि ये जो कतरा कतरा अल्लाह की रहमत, ये जो अनवारात गिरते हैं महफिल जिक्र पर या उनके जो पार्टिसिपेंट हैं उन पर, आपको नहीं पता कि आपको क्या खजाना मिल रहा है, क्या मुयस्सर आ रहा है, आपकी रूह को क्या तमानियत मिल रही है, क्या तवानाई मिल रही है, क्या कुव्वत मिल रही है, आपको नहीं पता। लिहाजा ऐसी महाफिल, मैं ये भी नहीं कह रहा नहीं मेरे पास आया करें, मेरी महफिल में आया करें, हमारे साथ ही बस आया करो और कहीं ना जाए, नहीं 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 बाबा। मैं तो हमेशा सबको कहता हूँ, जहां भी हल्काए जिक्र मिले, जहां भी महफिल जिक्र मुयस्सर आ जाए, जहां भी हक की बात हो रही हो,
ضرور شامل ہوا کریں، تھوڑی دیر کے لیے سے، ہاں جتنی توفیق ہے اتنی دیر کے لیے ضرور شامل ہوا کریں۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئندہ ویک انشاءاللہ سیٹرڈے والے دن پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔